محبت سے بولو اور پیار سے بولو اور ایک بار نماز کی پابندی کرو گے نا انشاءاللہ. اور جو کرتے ہیں پہلے سے وہ اب جماعت کی پابندی کی کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے باجماعت نماز پڑھیں. اس لیے کہ ایک نماز تنہا پڑھنے کا ثواب جو ملتا ہے اس سے 27 گنا زیادہ ثواب باجماعت نماز پڑھنے کا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں ہم اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں. اگر 1 روپیہ دینے پر 27 ملے تو ہم کیا کریں گے؟ 27 کے پیچھے پڑیں گے نا. پھر ہم آخرت کے کام کے لیے ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو یہ ہے میلاد مصطفیٰ جو ہم منا رہے ہیں. اس میں کوئی برا کام تو نہیں ہے. نہ اس میں ناچ ہے، نہ گانا ہے، نہ ڈھول ہے، نہ تاشا ہے، نہ باجا ہے، نہ خرافات ہیں، کچھ نہیں. چرچا ہے میرے مصطفیٰ کا. انہی کا چرچا ہے آسماں پر، زمین پہ بھی ذکر ہے انہی کا. انہی کا چرچا ہے آسماں پر، زمین پہ بھی ذکر ہے انہی کا. ہر ایک گل میں، ہر ایک کلی میں مہک انہی کی بسی ہوئی. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کچھ آیتیں قرآن کریم کی آپ کو سناؤں، جس سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر ہمارا یقین اور مضبوط ہو جائے. انشاءاللہ میں اس کو بعد میں لیتا ہوں. پہلے ایک بات اور آپ کو بتاؤں. یہ ساری چیزیں جو ہم آج سیکھ رہے ہیں علماء کے بیانات سے، نعت شریف کی محفل سے، یہاں سے جانے کے بعد پھر یہ انوائرمنٹ نہیں رہتا تو پھر ہم اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. یہاں وعدے بھی کرتے ہیں، قسمیں بھی کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر گھر چلے جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. پھر کہاں کی داڑھی اور کہاں کی نماز اور کہاں کا کیا کچھ یاد نہیں رہتا. کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی ایک آیت پر اگر غور کریں اور عمل کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم فرمانے خداوندی پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ساتھ بہت ضروری ہے. وہ سچوں کا ہو، اچھوں کا ہو، وہ ماحول بہت ضروری ہے. اور ہم میں جو اچھے بھی ہیں نا، جیسے اب مبلغین کو لے لیجئے، ہم بھی اچھوں ہی کو تلاش کرتے ہیں. تو بروں کے لیے کون رہے گا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جو دعوت دی تھی نا، اس کا رخ کیا تھا؟ کس کی طرف تھا؟ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں. ہم کسی کو دین کی دعوت دینے جاتے ہیں تو کہتے ارے وہ شرابی ہے، اس کو چھوڑو، اس سے بات نہ کرنا. محلے میں جائیں گے نا کہیں دعوت دینے تو کہیں گے اس سے بات مت کرنا، وہ شرابی ہے. ارے بابا اس کے منہ مت لگنا، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو مت دعوت دو. میرے عزیز دعوت انہیں کو دی جانی چاہیے جو ایسا کر رہے ہیں. اس لیے کہ پیشنٹ ہی دواخانے میں آتا ہے. دواخانہ کس کے لیے؟ مریضوں کے لیے. شفا خانہ کس کے لیے؟ مریضوں کے لیے. دنیا کی بیماری ہو جسمانی تو ڈاکٹر کا دواخانہ ہے، لیکن گناہوں کی بیماری ہو تو کیا ڈاکٹر کے پاس علاج ہے؟ لیکن سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں اس در کی حضوری ہی
इस यहाँ की दवा ठहरी। ये वो शिफा खाना है जहां गुनाहों की बीमारी से शिफा मिलती है। इस दर की हुजूरी ही इस यहाँ की दवा ठहरी है, जहरे मासी का तैबा ही शिफा खाना। डॉक्टर किसको करीब करता है? मरीज को। डॉक्टर की डिस्पेंसरी में आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, हाँ अच्छे वो मिलेंगे जो मरीज को लेके जाएंगे। मगर किसी मरीज को कोई अच्छा मिल गया जो सही तरीके से गाइड करे अच्छे डॉक्टर के पास, तो वो मरीज जल्दी शिफायाब हो जाता है। उसको भी अगर अच्छा नहीं मिला गाइड करने वाला तो भी भटकता रहता है। दुनिया में भी यही है। इसीलिए अच्छों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, कि सही डॉक्टर की तरफ रहनुमाई भी करें। किसी ऊट पटांग डॉक्टर के पास न ले जाएं जो शहद दिखाए और जहर पिलाए। आला हज़रत ने खबरदार किया, इसीलिए शहद दिखाए और जहर पिलाए। ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्री होती नहीं, सिर्फ डिस्पेंसरी खोल के बैठ जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स के पास जाने की बजाय ऐसे लोगों के थ्रू जाना जिन्हें पता हो कि इस बीमारी का इलाज कौन सा डॉक्टर सही तरीके से करेगा। और फिर जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, अगर हम में से कोई बीमार है और छोटी सी बीमारी है, तो डॉक्टर सिर्फ पूछता है क्या हुआ और फिर कुछ लिख के दे देता है या कोई दवा दे देता है। लेकिन अगर बीमारी अच्छी नहीं होती, दूसरे दिन तीसरे दिन आप फिर जाते हैं और डॉक्टर साहब से आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए आपने दवा दी थी लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, बुखार बढ़ गया है। अब डॉक्टर क्या कहेगा? जरा सो जाइए इस पर टेबल पर, मैं आपको चेक करूंगा। फिर स्टेथोस्कोप निकालेगा, सांस लो, ऐ करो, आंख बताओ, नाक बताओ, फिर चेक करेगा, थर्मामीटर लगाएगा, फिर दवा देगा। तो पहले बीमारी कम थी तो डॉक्टर ने इतना करीब नहीं किया था, लेकिन अब बीमारी ज्यादा हो गई तो डॉक्टर और करीब आ गया, है ना। हम ये दीन के रास्ते में अगर इसको इख्तियार करें ना, इस नजरिए को, तो जल्दी हम शिफा का जरिया बन सकते हैं। लेकिन हम गुनहगारों को झिड़कते रहते हैं, इसलिए हमारी दावत उतनी मौसर नहीं हो पाती, उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती। फिर चलिए ऐसा हुआ कि दवाई डॉक्टर ने दी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, और अब वो बेचारा इतना परेशान हो गया कि वो डॉक्टर की डिस्पेंसरी में भी नहीं आ सकता। तो अब रिश्तेदार जाते हैं कि डॉक्टर साहब जरा घर चलिए। पैगाम समझिए मेरा, अब बेचारा ज्यादा बीमार हो गया है तो अब डॉक्टर खुद उसके पास जा रहा है देखने के लिए। दीन का डॉक्टर क्यों नहीं जाता? मुबल्लिग क्यों नहीं जाता? वो तो सिर्फ स्टेज चाहता है, ये नहीं चलेगा। हमें मरीजों के घर पे जाना पड़ेगा। जब बीमारी ज्यादा होगी तो विजिट करनी पड़ेगी। डॉक्टर विजिट करता है ना, कहता ठीक है उसको यहां तक मत लाओ, मैं आता हूं उसके पास, अगर वो नहीं आ सकता तो मैं आऊंगा। तो गुनाहों की बीमारी से बचाने के लिए हमें भी घर पे विजिट करनी पड़ेगी। फिर वहां भी जाने के बाद जब डॉक्टर देखता है कि देखो ऐसा है, अब ये इतना बीमार है कि मैं बार बार इसके पास नहीं आ सकूंगा और उसको मुसलसल केयर की जरूरत है, मुसलसल निगरानी की जरूरत है, अब इसको एडमिट करो। तो अब डॉक्टर उसे अपने पास ले लेता है, बीमार को दूर नहीं करता। क्या कहता है? अब अपने पास, मेरे पास रहेगा, ये एडमिट करो इसको, अब घर पे नहीं रहेगा, मेरे पास रहेगा। इसलिए काफिले में जाना चाहिए। क्या अब एडमिट करो काफिले में इसको, 3 दिन के काफिले में, 2 दिन के काफिले में, 1 हफ्ते के काफिले में, 1 महीने के काफिले में, जाने दो इसको एडमिट करो। और जब एडमिट करने के बाद भी एक आदमी के अंडर में दे दिया, लेकिन एक आदमी से काम जब नहीं चलता, उसकी बीमारी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो डॉक्टर कहता है अब ICU। यू अंडरस्टैंड? यस। ICU। लेकिन कैसे? अब एक डॉक्टर ने कई लगे हुए हैं, कोई नब्ज देख रहा है, कोई हार्ट बीट देख रहा है, कोई ब्रेन को देख रहा है, सब एक्सपर्ट्स हैं, सब बराबर नजर रखे हैं। यानी समझाना ये चाहता हूं कि जितना ज्यादा बीमार उतना ज्यादा उसको करीब किया जा रहा है। और मेरे सरकार का भी यही है उसवा हसना कि बेहुनर बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा
تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ بولو نا۔ ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں، جو بچہ بگڑ گیا تو بہت بگڑ گیا اس کو، جس کے اس کے سامنے اس کی برائی ہی کرتے رہتے ہیں، بیچارہ قریب آتا ہی نہیں ہے۔ اگر بچانا ہو تو قریب کرو اس کو۔